कोविड-19 संबंधी वैक्सीन लाजमी करन दे विरोधियों के बैरीकेडां नाल नजिठण लई फैडरल सरकार वल्लों कुछ दिन पहलां लागू किया गया एमरजेंसी एक्ट कल वापस लै लिया गया सी, पर यह एक्ट लागू करन ते विरोधी धिरां वल्लों फैडरल सरकार की निंदा की गई सी अते ओह फैडरल सरकार खिलाफ जुडिशियल रैव्यू अते जनतक जांच की मांग कर रही हैं। एमरजेंसी एक्ट लागू करन तो सियासी नेतावां दे नाल-नाल बहुत सारे आम लोग भी औखे सन। The federal government will be ending the use of the Emergencies Act. ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਕਾਫੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਇੱਕਦਮ ਕੈਂਸਲ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਇਨੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਬਾਰਡਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਨਸ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਉਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸੇਮ ਐਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਆਟਵਾ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਡਾਊਟ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੌਦਰ ਹੋਇਆ। 3 ਹਫ਼ਤੇ ਉੱਥੇ ਟਰੱਕ ਰਹੇ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੌਂਕ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਆ, ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਸੁਣ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਵੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਮਰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਲੈਜ ਹੈਮਰ ਵਰਤਿਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਆ। ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਊਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਲਿਆਉਣੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਡੈਪੂਟੀਜ਼ ਕਰਨੇ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਟ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਨੋਰਮਲੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਟੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਡਗ ਫੋਰਡ ਕੋ ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਸਟੰਬਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੜਾ ਸੇਫਲੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਫਲੈਟ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ। ਔਰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਆ ਉਹ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਮੂਵ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਦੋਂ 3rd ਡੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ 100-200 ਅਰੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਆ। ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਫਰਵਰੀ 14 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ। One, there's a committee that has to be struck. That committee should be led by opposition, and the majority of seats should be opposition the way our parliament right now is comprised. That way there can be true accountability and full transparency. प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने यूक्रेन उत्ते कीते गए हमले के संबंध विच रूस खिलाफ नवीं पाबंदियां का ऐलान किया। इन्हां तहत 58 व्यक्तियों खिलाफ ते अदारियां उत्ते वित्ती पाबंदी लाउण दे नाल एक्सपर्ट परमिट्स उत्ते भी रोक लाई गई है। ट्रूडो ने आख्या कि उन्हां वल्लों वीरवार सवेरे यूक्रेन के राष्ट्रपति नाल गल कीती गई सी ते G7 मीटिंग दौरान इस गल उत्ते सहमति बनी कि रूस की अजिही कार्रवाई की सज़ा दित्ती जानी बनती है। उन्हें आख्या कि यूक्रेन उत्ते रूस वल्लों कीते गए इस हमले की साडी सारियां वल्लों निखेधी कीती जांदी है। I just spoke a few minutes ago with President Zelensky. I told him that we are announcing strong action today and continue to stand with him and with the Ukrainian people. Earlier this morning, I met with G7 partners to coordinate our response. We're also working closely with NATO and our allies. Together, we have made clear that Russian violence, aggression, and violation of international law will not go unpunished. We stand united and steadfast in our support of Ukraine's sovereignty, and we stand in solidarity with the Ukrainian people's right to decide their own future in a free and democratic state. Today, in light of Russia's reckless and dangerous military strike, we are imposing further severe sanctions. These sanctions will target 58 individuals and entities, including members of the Russian elite and their family members, as well as the Wagner Group and major Russian banks, among others. We will also sanction members of the Russian Security Council, including the defense minister, the finance minister, and the justice minister. In addition, effective immediately, we are ceasing all export permits for Russia and cancelling existing permits. हाल ਦੀ ਘੜੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸੈਟਿੰਗਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਉੱਘੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਆਫ ਹੈਲਥ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਨ ਮੋਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਸੈਟਿੰਗਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਪਬਲਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਮੋਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡਸ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। Masking requirements will remain in place for the time being, but we are reviewing these measures and hope to provide an update in the coming weeks. Masking does remain an important tool in our toolbox, and even when it's no longer required in public settings, it will continue to be an effective tool for reducing transmission and protecting those recovering from illness, their close contacts, and those who may be more vulnerable to severe COVID-19 infection. Some in our communities may also choose to continue wearing them regularly, and we need to be respectful of individual choices once masking is no longer required. The eventual lifting of these directives and instructions reflects a move toward regular operations that will continue to ensure staff, students, clients, residents, and patients are protected. Keeping these important groups safe will be in part done through recommendations and guidance from my office, including for prevention, infection prevention and control. So the consultations have started, and we will be working with school boards, with parents, with the ministries, and make a decision together. But we do anticipate if we remove it in the public sector, we would do it simultaneously for the schools. That would seem to align as the risk decreases to do them together. ਹਰੇਕ ਸਾਲ 23 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਿੰਕ ਸ਼ਰਟ ਡੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਐਂਟੀ ਬੁਲਿੰਗ ਡੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੁੱਢ 2007 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਵੱਜਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਦਿਨ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਬੁਲਿੰਗ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾੜੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਰਿਸੋਰਸ ਆਫਿਸਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬੁਲਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੈਂਗ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੁਲਿੰਗ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਦੇ ਕਈ ਫੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਬੁਲਿੰਗਸ ਦੇ। ਕਈ ਜੋ ਇਗਨੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਿੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਡਸ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੁਲਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਰਿਸੋਰਸ ਆਫਿਸਰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਟੀਚਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਦੋਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਬੁਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੁਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸਰ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਔਨ ਗੋਇੰਗ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਣੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਬਰ ਬੁਲੀ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਉਹ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਈਚ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਫੈਕਟਸ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਨੈਪਚੈਟ 'ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਫਟੀ ਟਿਪਸ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਆ, ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਓ ਟਵੀਟ ਪਾਈ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਪਾਈ ਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਾਈ ਆ। ਬਿਕਾਜ਼ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਹੈਗਾ ਆ
ਇਮੀਡੀਏਟ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਉਸ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਆਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਈਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਪਰਸਨ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਨ ਥਾਟ ਬੇਸਿਸ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਈ ਵਾਰ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹੀ ਇਮੇਜਸ ਫਿਰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਮੇਜਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਾਗੋ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਫੈਡਰਲ ਹੈਲਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਬਰੀਫਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਾਗੋ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲੀ ਪਲਾਂਟ ਆਧਾਰਿਤ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। Today, we're here to talk to you about Health Canada's authorization of Medicago's Covifen's COVID-19 vaccine for adults 18 to 64 years of age. This is the first authorized COVID-19 vaccine developed by a Canadian company. After an in-depth review of the evidence, we've determined that this vaccine meets the department's stringent safety, efficacy, and quality requirements. The Medicago vaccine is the 6th COVID-19 vaccine authorized by Health Canada. And as with the other approved vaccines, Canadians can be confident that Health Canada conducted a thorough review to ensure the vaccine is manufactured to high quality standards and that the scientific data available to support the safety and the efficacy of the vaccine meet the Canadian standards. Detailed information on Health Canada's review is available on the COVID-19 Vaccines and Treatment portal at covid-vaccine.canada.ca. Medicago's vaccine is a plant-based vaccine called a virus-like particle vaccine. The active ingredient of the vaccine consists of particles that mimic the spike protein of the virus that causes COVID-19. The virus-like particles are grown in plants that are similar to tobacco plants, which can produce large amounts of the virus particles in a short period of time. Once these particles are injected into the body, they trigger the immune system to produce antibodies against the virus. These virus-like particles mimic the natural structure of the virus without its genetic material, which makes a person's immune system able to recognize the particles without causing infection. So through this process, the body can mount a strong immune response against the protein without exposure to the entire virus that causes COVID-19. And as with all other COVID-19 vaccines, it is not possible to catch COVID-19 from this vaccine. There are other vaccines that use virus-like particles, such as those for HPV or human papillomavirus and hepatitis B, but these are not manufactured using plants. So Covifen's is the first vaccine authorized globally that uses a plant as the host to manufacture these virus-like particles. In clinical trials of about 30,000 people, the Medicago vaccine was found to be 71% effective against symptomatic COVID-19. It was also 100% effective against severe disease caused by COVID-19. This is when the vaccine is given according to the authorized dosing regimen, that is 2 doses, 21 days apart.